स्वयंसेवक संघ पक्षर राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष पालित राउरकेला पालित है बिहार प्रतिष्ठा दिवस। सीआरपीएफ 19तम बाटालियन पक्षर जन भागीदारी कार्यक्रम अंतर्गत हॉकी खेल आयोजित। राउरकेला एनआईटी रे ड्रोन टेक्नोलोजी उपरे 5 दिनिया प्रशिक्षण अनुष्ठित। राउरकेला बनखंड पक्षर विश्व वन दिवस पालित। होटेल प्रिंस उद्धार करी जड़े व्यक्ति को चिकित्सा भर्ती। संबलपुर 76 किलो अधिक गंजेई जबत कला अबकारी विभाग। बंधमुंडारे कॉलेज छात्री आत्महत्या। राउरकेला अबकारी विभाग और रेल सुरक्षा बलर मिलित सहयोग रे रेल स्टेशन अंचल 18 लिटर अधिक नकली देशी मद और प्राय 20 लिटर स्पिरिट जबत करा जायछि। एही बेआईन कार्य जड़ित थिबा अभियोग रे बिहार राज्यर औरंगाबाद जिल्लार मूल बासिंदा आशीष कुमार को गिरफ्त करा जायछि। सर नमस्कार, नेशन फर्स्ट टीवी रो आपन को स्वागत अछि। सर आज जो डुप्लिकेट मद धरा पड़ला कोन केमिति थिला घटना सर? एबे हमर रेलवे स्टेशन राउरकेला रे हम पेट्रोल ड्यूटी करथुलु। से जगह रे जने व्यक्ति बिडी बैग धरिकी आसिला ताको हम संदेहजनक अटकेलु। आज्ञा अटकेला परे हमें देखिलु जे ता भितरे स्पीड माल अछि 20 लिटर आ डुप्लिकेट विभिन्न ब्रांड रो आ माने खाली जो एमटी धड़ा धड़ा प्लास्टिक बोतल रे भी लिकर मिसेकी से नेकी आसला। 8 लिटर 225 टोटल 38 लिटर 245 मिली लिटर हमें जब्त कर। से कोठिकार पिला सर केमिति करथला से? ता पचार से आशीष कुमार कहूची ता घर होची बिहार। बिहार बिहार। अच्छा अच्छा, से एठी आसी के रेगुलर धंदा करछ। एठी पाखरे कोठी रहूची ना केमिति कोन? ये संबलपुर साइड रे आछि। संबलपुर साइड रे आंतला कहूची। ठीक अच्छे। एटा तो भल जे कि माने एटा स्पिरिट माने तो संपूर्ण रूपे विषय आपण माने केमिति भाबुचंती एई भलिया जो धरपकड़ अछि माने कोन कहबे आपण? एटा त विभिन्न जगह चढ़ो कर आगुरी बहुत 936 लिटर डुप्लेट मद धरा होता। मझे 270 लिटर डुप्लेट फरेन आम राउरकेला धरा होता पानपोस्ट एरिया। तेणु आमर ये केस गुड़ी तो विभिन्न स्थान में चढ़ो कर जारी रखीचु। या आमर सुपरटेडेंट एवं आशीष सिंह आम कमिशनर निर्देशक अच्छी जारी रखू। धन्यवाद सर, नेशन फर्स्ट टीवी सहित जोड़ी होइथिबारु। राउरकेला सहर में रहुतबा शताधिक बिहार राज्यर मूल बासिंदा द्वारा पालित होइछि बिहार राज्य प्रतिष्ठा दिवस। एही अवसर में बिहार राज्यर मूल बासिंदा तथा नेशन फर्स्ट टीवी प्रतिष्ठाता और निर्देशक संजय साहू समेत सामाजिक कर्मी रमेश राय, चंदन गुप्ता प्रमुख को संबर्धित करा जायछि। एही अवसर में होइतिबा कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे कल्याण राय उच्च विद्यालयर प्राक्तन प्रधान शिक्षक उमाशंकर तिवारी समेत अतिथि भावे कृष्ण कुमार ठाकुर प्रमुख उपस्थित थिले। समस्त कार्यक्रम को चिंटू शर्मा, राजू सिंह, अभिषेक सिंह, उदय पांडे, कृष्णा गुप्ता समेत बिहारी समाज ओडिशा संयोजक और पी सिंह प्रमुख उपस्थित थिले। सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। सोना ही नए रिश्तों को समेटता है। सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है। सोना रिश्तों को जोड़ता है। सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन, जय हिंद ज्वेलर्स, राउरकेला।
City English School. Affiliated to ICSE New Delhi. Now admission open for playgroup, nursery, LKG, UKG and standard 1 onwards. City English School have qualified, experienced and caring teachers, fully equipped audio visual labs, well equipped computer labs, regular co-curricular and extracurricular activities, outdoor visits and social activities, spacious and airy classrooms. Contact for admission and details. City English School near Rourkela Railway Station, Rourkela. Contact number 933-7400-865 and City English School, Gandhinagar Sector E, Bandamunda. City English School, AM 12 and 13, Basanti Colony, Rourkela. Contact number 933-7400-865 and 98612-56400. ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ CRPF ପକ୍ଷରୁ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡର କାମୁଡ଼ିହି ଓ କବଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହକି ଖେଳ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 2ଟି ବର୍ଗରେ 24ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହକି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ କ ବର୍ଗରେ ସନ୍ ରକ୍ସି ଦଳ 2-1 ଗୋଲରେ ବେଡ୍ ରକ୍ସିକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଖ ବର୍ଗରେ ବଜାଣିଆ ଦଳ 4-2 ଗୋଲରେ ମାପଡ଼ା ଦଳକୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ବାଟାଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ମହେଶ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଉପକମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅମିତ କୁମାର, ସହକାରୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଗଦୀଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହକି ଖେଳ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ପକ୍ଷରୁ ସ୍କାଏ ରାଇଡର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଲିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ 5 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଏବଂ NITR ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଓରି ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମଶାଳା ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଓ ସହ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ପ୍ରଫେସର PS ବାଲାଜୀ, ପ୍ରଫେସର J ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ପ୍ରଫେସର DR ପାରିହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାନପୋଷ ବନାଞ୍ଚଳର ଏରଗେଡ଼ା, ମନକୋ, ସରିଲାଟୋଲି ଓ ବିଶ୍ରା ବନାଞ୍ଚଳର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଗ୍ରାମ ଆଦିରେ ଜନସୁରକ୍ଷା ଗଜରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯଶବନ୍ତ ସେଠୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବନାଗ୍ନି ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ 8 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବନଖଣ୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 6ଟି ବନାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ଆସି ରାଉରକେଲା ସହରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ପ୍ରିନ୍ସରେ ଆସି ରହିଥିବା ଅମିତ ବାନାର୍ଜୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଡ୍ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ RGHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 76 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7,60,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଉରକେଲାର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବାଟ ଦେଇ ଚାଲାଣ ହେବାର ଥିଲା। ରାଉରକେଲା ସହରର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନୈକା ଯୁକ୍ତ 3 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ବୁଧବାର ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଫେରି ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ରୁମ୍ରୁ ନ ବାହାରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଘରର ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।